அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 14வது அத்தியாயத்தில் துவாரகையிலேருந்து முதல்ல அர்ஜுனன் திரும்பி வரலையே அப்படின்னு சொல்லி தர்மபுத்திரர் கவலைப்பட்ட போது அர்ஜுனன் வந்துட்டான். அப்போ அர்ஜுனனை பார்த்து ஏன்பா கவலையாக இருக்க, ஏன் முகவாட்டமாக இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போது இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சதசோऽध्यायः. சூத உவாச்ச ஏவம் கிருஷ்ணசகः கிருஷ்ணோ ப்ராத்ரா ராஜ்ஞா விகல்பிதः நானாசங்காஸ்பதம் ரூபம் கிருஷ்ணவிஸ்லேஷகர்ஷிதः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विपुं तमेव अनुद्यायन् नाशक्नोत्प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्यर्चुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजमित्याह बाष्पगद्गतया गिरा. अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा संश्रयाद्रिपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयापि हतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुकाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृता अद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यूहरन् नृपतयो बलिमद्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्ते आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमदनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमद्वरेते पत्न्यास्तवादिमखक्लुप्तमहाभिषेक श्लाकिष्टचारुकभरं कृतवैसभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोपतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतः ते स विमुक्तकेशाः यो नो जुकोपवनं येत्य दुरन्तकृत्स्रात् दुर्वाससोरिरचिताद् अयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममन्तसलिले विनिमग्नसङ्गः तेजसात भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजः अस्त्रमदान् निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्दम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्य
क्षणमराधिवदाय देवाः सेन्द्राश्रिताय दनुभावितमाजमीड तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारं एको रथेन ततरे अहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभोरथयूतपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सहवोजाच्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिघर्तशलसैन्दवबाह्लिकाद्यैः अस्त्राणि अमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासं इवासुराणि सौत्ये वृतकुमतिना आत्मदयीश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माणि उदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्तनभोजनादिषु ऐक्यात्वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्धः सख्युक्सकेव पितृवत्तनयस्य सर्वं शेहे महान्महितया कुमतेरगम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वैदनुस्तैषवः सरथोहयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सधीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्याम् राजंस्त्वयापि पृष्टानां सुहृदान्नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलौकसां जले यद्वत् महान्तो अदन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः
यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्ताशीद्विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्रि अनुध्यान परिबृंहितरं हसा भक्त्या निर्मतिसाशेष कषायदिषणोऽर्जुनः। गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धने कालकर्म तमोरुद्धं पुनरद्यगमत्प्रभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्चिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपताय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। पृथापि अनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मा उपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीक्षितुः समं यथा मत्स्याधिरूपाणि दत्ते जह्यात् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्चक्कलेवरम्। यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कतः तदा हरेव अप्रतिबुद्धचेदसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं भूतः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभान् हृदजिह्वहिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात्। स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्यापतिं भूमेः अभ्यषिञ्जद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् अपिपतीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सच्चिन्नाशेषबन्धनः। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणयितरे च तं मृत्याव अपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मन्यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये स्थिरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनवेक्षमाणो निरगाद्
अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन् आवर्तेत यथो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरकृतनिश्चयाः कलिना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकम् आत्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्यानुद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्ताने विरजेन् आत्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभाषे देहम् आत्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षतां वासुदेवे भगवतिः एकान्तम् अतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोस्सुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. அர்ஜுனோட தர்மபுத்திரர் கேட்குறார், என்னப்பா உனக்கு என்ன கவலை என்னன்னு சொல்லி பல காரணங்களை சொல்லி இதுவா காரணம், ஏன்பா எந்தனால காரணமான்னு கேட்குறார். எந்த காரணத்தினால வருத்தமாக இருக்க, ஏன் இப்படி இருக்க, உடம்புக்கு முடியலையான்னு சொல்லிலாம் கேட்குறாருன்னு பார்த்தோம். ஆனால் உண்மையில் அர்ஜுனனுக்கு அதெல்லாம் காரணமே இல்லை. அவனுடைய உண்மையான காரணம் என்னன்னா, கிருஷ்ணன் தன்னை விட்டு பிரிந்து வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டான் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய துக்கம் அவனுக்கு. சதா கிருஷ்ணனையே மனசுலையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்ததுனால, அவனுக்கு அவனுடையே இருந்ததுனால, ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்ததுனால அவனுடைய மனசு அப்படியே ஒரு தாமரை போன்ற அவனுடைய மனசு அப்படியே வாடி அப்படியே ரொம்ப வருத்தத்தில் இருந்தான். அதனால் அவனால் சட்டுன்னு பேச முடியல. ஆனாலும் அண்ணா கேட்கும்போது பதில் சொல்லணும் இல்லையா, மகாராஜா கேட்குறாருன்னா பதில் சொல்லணுமே. அதனால் கண்ணை மெதுவாக தொடச்சுண்டு மெதுவாக சமாளிச்சுண்டு அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ சொல்கிறான், மகாராஜா, கிருஷ்ணன் என்னை வஞ்சித்து விட்டான். எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தான். ஆனால் என்னோட தேஜஸெல்லாம் அவன் அபகரிச்சுண்டு போயிட்டான். இந்த லோகமெல்லாம் ஒரு பிராணனே இல்லாத சரீரம் போல் இருக்குது. ஒரு சரீரத்துக்கு உயிர் இல்லைன்னா அது என்ன, வெறும் சடலம் தானே, அதுக்கு என்ன இது இருக்க முடியும்? அதை போல் லோகமே அப்படியே உயிரிழந்தது போல் ஆயிடுத்து. திருபதனுடைய சபையில் திரௌபதியினுடைய சுயவரத்தில் எல்லா ராஜாக்களும் இருந்தபோது அந்த மச்ச எந்திரத்தை பொழந்து நான் திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ணிட்டேனே, அதுக்கு யார் காரணம்? கிருஷ்ணன் தானே. அந்த பரமபுருஷன், அந்த கிருஷ்ணன் என்ன வஞ்சித்து விட்டான். யாரோட சாநித்தியத்தால் நான் தேவேந்திரனை எல்லாம் கூட ஜெயிச்சு காண்டவ வனத்தை அழித்து அக்னி பகவானுக்கு அதை இரையாக நான் கொடுத்தேனோ, யாரோடைய உதவியால் மயனால் செய்யப்பட்ட மிக ஆச்சரியமான பிரதிமைகளை எல்லாம் உடைய பல அற்புத வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அந்த சபை நமக்கு கிடைச்சதே, அந்த கிருஷ்ணன் இப்போ நம்மோடு இல்லையே. யாரோட ஒரு ஹெல்ப்பால்,
ராஜாக்கள் எல்லாம் அஸ்வமேத யாகத்தில் கப்பம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாலோ அந்த பகவான் நம்மளை ஏமாத்திட்டான். யாரோட உதவியால் உங்களோட தம்பி 10,000 யானை பலம் கொண்ட அந்த பீமன் ஜராசந்தனை கொன்றானோ? எப்படி அவன் ஜராசந்தனை கிருஷ்ணனுடைய ஒரு ஹெல்ப்னால தானே கொல்றான். ஜராசந்தனை அவனால் பீமனால் கொல்ல முடியாது போது ஒரு சைகையினால் ஒரு தர்பையை இப்படி மாற்றி தலையும் காலையும் இப்படி மாற்றி போட்டா மாதிரி போட்டு அவனுக்கு காமிச்சு ஜராசந்தனை பொழந்த போது நீ காலை அப்படி தலைமாட்டா மாற்றி போடு அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டாக அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? இல்லைன்னா ஜராசந்தன் அவனை இது பண்ண சேர்ந்துட்டு இருந்தான். அது சேர முடியாததுக்கு ஒரு உபாயத்தை கிருஷ்ணன் தானே அவனுக்கு சிம்பாலிக்காக சொல்லி காமிச்சார். ஸோ அதுக்கு காரணம் யார்? அப்படி அந்த வெற்றிக்கு காரணம் யார்? கிருஷ்ணன் தானே. அப்போது அந்த ஜராசந்தன் சிறையில் அடைச்சி வச்சிருந்த பல ராஜாக்கள் எல்லாம் எதுக்கு ஜராசந்தன் சிறையில் அடைச்சி வச்சான் அப்படின்னு சொன்னாக்க மகாபைரவ யஜ்யம் அப்படின்னு ஒரு யஜ்யம் பண்ணுறதாக இருந்தான் ஜராசந்தன். அந்த யஜ்யத்துக்கு பலி கொடுக்கறதுக்காக இந்த ராஜா சிறையில் அடைச்சி வச்சிருந்தானாம். அப்பேற்பட்ட அந்த ராஜாக்கள் சிறையிலேருந்து விடுவிச்சு கொண்டு வரப்பட்டதும் அவள்லாம் அவன் உயிரே போனவா மாதிரி தான் அவள்லாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறையில் அவள் மாட்டின்னு இருந்தா, சிங்கத்தின் குகையில் மாட்டின்றா மாதிரி. அவளுக்கு விடுதலை கிடைச்ச உடனே அவள் தன்னுடைய தனங்களை எல்லாம் யாகத்துக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தாளாம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் யார்? கிருஷ்ணன் தானே. கிருஷ்ணன் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா? இந்த வெற்றி கிடைச்சிருக்குமா? ஒன்றும் கிடைக்காதே. அதனால் அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டான். ராஜசூய யாகத்தில் மகாபிஷேகத்தை யார் அடைஞ்சாலோ அந்த அழகிய பத்னியான திரௌபதியினுடைய தலைமுடியை பிடிச்சி துச்சாதனன் இழுத்துண்டு வரும்போது திரௌபதி யாரை ஸ்மரணை பண்ணுறா? ஆபத் பாந்தவா அநாத ரட்சகான்னு சொல்லி கிருஷ்ணனை தானே அவள் ஸ்மரணை பண்ணுறா. அப்பேற்பட்ட அந்த திரௌபதி அப்படி அழறாளோன்னு அதில் அப்போ கிருஷ்ணனை ஸ்மரிச்சுண்டு அழறா. அப்படி அவள் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அந்த கண்ணீர் யாரோட காலில் விழுந்ததோ, யார் துச்சாதனனுடைய மனைவிகளெல்லாம் தலையை விரிச்சுண்டு அழும்படியாக செஞ்சாரோ. ஏன்னா அவள் திரௌபதியோடைய தலையை பிடிச்சி இழுத்துக்கொண்டு சபையில் கொண்டு அவமானம் பண்ணான் இல்லையா துச்சாதனன். அவன் மனைவிகளை எல்லாம் தான் தலையை விரிச்சு போட்டுண்டு அழுமுடியாக பண்ணிட்டாரான். அப்படின்னா துச்சாதனனை எல்லாம் கொன்னுட்டார் பகவான். யுத்தத்தில் கொல்லும்படியாக ஆயிடுது. பகவான் கொல்லலை, பகவானுடைய உதவியினால தான் இதெல்லாம் நடந்தது. அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் நம்மளை வஞ்சித்து விட்டான், என்னை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டான். துரியோதனன் விருந்து கொடுத்தான். அதனால் துர்வாசர் என்ன பண்ணார்? ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். மனசு சந்தோஷமானவொடனே மகரிஷிகள் அவர் என்ன பட்டார், உனக்கு என்ன வரணும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். துரியோதனன் அவரோட பேசி அவளெல்லாம் வனத்துக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே ஒரு 16,000 பிராமணாலோடு அங்கே போஜனத்துக்கு கேட்க அப்படியே தர்மபுத்திரர் அப்படியே பயந்து, ஐயோ நம்மளோ காட்டில் இருக்கோம், ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கோம், நம்மளை போய் இப்படி போஜனத்துக்கு 10,000 கூட்டுன்னு வந்திருக்காரு, இவரோ துர்வாச மகரிஷி போடாட்டா கோவம் சபிச்சிருவாரே, என்ன பண்ணுறதுன்னு பயப்படுறார். அப்போது பயந்துட்டு சரி நீங்களாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிடுறார். அப்போது இவாளை காப்பாற்றுறதுக்காக பகவான் அங்கேருந்து மிச்சம் ஏதான உணவு இருந்தால் கேட்குறா. இப்போ தானே கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேங்கிறா. சரி மிச்சம் இருந்தால் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏதோ துண்டு ஒரு கடுகளவு கீரை இருந்ததுன்னு சொல்கிறா. அப்போல்லாம் கீரைன்னு சொல்லுவா. சில இடங்களில் ஒரு பருக்க சாதம்னு சொல்கிறா. சார் ஏதோ ஒன்று உண்டு கொஞ்சம் போட்டு துளிவுண்டு ஒரு பீஸு கிடச்சிது. அதை தான் சாப்பிட்டுவிட்டு கிருஷ்ண பகவான் அப்படியே 3 லோகத்தையும் சாப்பிட்டா மாதிரி, சகல ஜீவராசிகளும் சாப்பிட்டா மாதிரியான ஒரு திருப்தியை ஏற்படுத்தினார். அதனால் என்னாச்சு, மகரிஷிகள் கூட்டத்தோடு வந்தவா அத்தனை பேரும் அப்படியே வயிறு ரொம்பி போச்சு அவளுக்கு. அப்பேற்பட்ட ஆபத்துலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றினது அந்த கிருஷ்ணன் தானே. அவன் நம்மளையெல்லாம் ஏமாற்றிட்டான். நான் யுத்தத்தில் ருத்ரனோட சண்டையை போட்டு பாசுபத அஸ்திரம் கிடச்சிது எனக்கு. அது யாரால் கிடச்சிது? இந்த கிருஷ்ணனால் தானே கிடச்சிது. அந்த பாசுபத அஸ்திரம் கிடச்ச அப்புறமும் நான் இந்த சரீரத்தோடையே நான் சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கே இந்திரனுடைய ஆசனத்தை நான் அடைஞ்சேன். அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த கிருஷ்ணன் தானே. அந்த கிருஷ்ணன் நம்மளெல்லாம் ஏமாற்றிட்டான்னா
எந்த கிருஷ்ணனை எனக்கு நீ சாரதியாக இருந்தாரோ, யாரோட உதவியால் துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன், அஸ்வத்தாமன், சல்லியன், ஜெயத்ரதன் இவாள்லாம் பல அஸ்திரங்களை என் மேலே பிரயோகம் பண்ணினா யுத்தத்தில். அதெல்லாம் என் மேலே படாமல் எனக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராமல் வீணாக போச்சே அந்த அஸ்திரங்கள்லாம். அதுக்கு காரணம் யார்? அந்த கிருஷ்ணன் தானே. அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டானே அப்படின்னு வார்த்தைக்கு வார்த்தை கிருஷ்ணன் நம்மளை ஏமாத்திட்டான், நம்மளை வஞ்சிச்சிட்டான், நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டான். அதாவது அந்த வருத்தம், தாங்க முடியாத வருத்தம் நினச்சி 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 நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவாளாக இருந்தால் ஏதான ஒரு அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும்போது நம்ம இப்போ நினச்சிட்டு அப்படி சொன்னால் இப்படி சொன்னான்னு நினச்சிட்டு நம்ம புலம்புவோம் இல்லையா? ஸோ அர்ஜுனனும் அது மாதிரி இது ஒரு புலம்பல் அவனுக்கு, அப்படி ஒரு வருத்தம் அவனுக்கு. அதனால் ஒன்றுனா நினச்சி சொல்லி 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 அழறான். நான் என்ன அபராதம் பண்ணினேன்னே எனக்கு தெரியலையே. சாதுக்களெல்லாம் தனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாரை போய் சரணடைகிறா? இந்த கிருஷ்ணனைத்தான் சரணடைகிறா, அவனுடைய பாதத்தை தான் சரணடைகிறா. அப்பேற்பட்ட அந்த கிருஷ்ணனை போய் நீ எனக்கு தேர் ஓட்டு, எனக்கு சாரதியாயிருன்னு சொன்னேனே, என்ன அர்ஜுனா, குருநந்தனா, தோழா அப்படின்னு பலவாறு சிரிச்சு பேசுவானே அந்த கிருஷ்ணன். அதெல்லாம் என் மனசில் நினச்சின்னு மனசுக்குள்ளே அப்படியே ஒரு சினிமா காட்சி மாதிரி வந்து போகிறதே அண்ணா. நாங்கள் இப்போ எல்லோரும் ஒன்றாவே உட்காந்துட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டோம், நாங்கள் ஒன்றாவே அங்கே எங்கெல்லாம் போவோம் வருவோம், ராத்திரியிலெல்லாம் ஒன்றாவே தூங்குவோம். எனக்கு ஒரு நண்பனாக இருந்தால், ஒரு தந்தையாக இருந்தான். இப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணால் கூட அதெல்லாம் பொறுத்துண்டா. சில சமயம் சரியில்லாமல் சில காரியத்தெல்லாம் கிருஷ்ணன் பண்ணும்போது நீ ரொம்ப நன்னா செஞ்சுருக்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு நான் சர்க்காஸ்டிக்காக சொன்னால் கூட அது என்னுடைய பரிகாச வார்த்தை அப்படின்னு எடுத்துண்டு அதை பொறுத்துண்டானே தவிர, அது என்னப்பா நீ அப்படி சொல்கிறேன்னு என்ன கேட்க மாட்டானே அந்த கிருஷ்ணன். அப்பேற்பட்ட அவன் எனக்கு என்னுடைய ரொம்ப ஒரு அந்யோன்யமாக இருந்தானே. எனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ரதம், காண்டீபம், என்னுடைய பானங்கள், குதிரைகள் இவையெல்லாம் இந்த பகவான் பக்கத்தில் இல்லாத போது, அந்த கிருஷ்ணன் இல்லாத போது இவை எத்தனை இருந்துதான் என்ன, அவ எதுவுமே எனக்கு இல்லாது போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறான் அர்ஜுனன். இப்படி கிருஷ்ணன் இல்லாத அப்படியே எம்டியாக போயிடுத்தே என் மனசு. திரிவிக்ரம அவதாரம் பகவான் பண்ணினான், 3 அடியால் லோகத்தையே அளந்துண்டான். அப்பேற்பட்ட அவன் தன்னுடைய மனைவிகளையெல்லாம் என் பொறுப்பில் விட்டானே. நான் அவளெல்லாம் அழிச்சுண்டு அவன் வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டான், அவளெல்லாம் நான் அழிச்சுண்டு வரணும் அப்படின்னு அழிச்சுண்டு வரும்போது துஷ்டர்களெல்லாம் என்னை தோக்கடிச்சுட்டாளே. மகாராஜா, துவாரகா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பந்துக்களெல்லாம் பற்றி நீங்கள் கேட்டாலே, 4-5 பேரை தவிர எல்லாரும் போய் சேர்ந்துட்டா. எல்லாரும் பிராமண சாபத்தால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுண்டு குடிச்சுட்டு மதம் கொண்டு அப்படியே யாதவர்களெல்லாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போட்டுண்டு எல்லாரும் செத்து போயிட்டா. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? எல்லாம் பகவத் சங்கல்பம்தான். பூமியை பாரத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் நினச்சான், அவதாரம் பண்ணினான், நினச்சதான் முடிச்சுட்டான். அவன் வைராக்கியம் உடையவன். ஸோ அனைத்து பூமி பாரத்தை குறைச்சான். இப்படி கிருஷ்ணனை பற்றி சொல்லி 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 அவருடைய பாதங்களை நினச்சி எந்த வகையில் பகவானை நம்ம அடிக்கடி நினைக்கிறோமோ, அதாவது பகவானை நண்பனாகவும் நினைக்கலாம், அப்பாவாகவும் நினச்சிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் நம்ம நினச்சிக்கலாம். சதா எந்த ஒரு நினைவோட கூட அப்போ சதா மனசுலேயே நினைக்கிறதுனால அந்த மனசில் உள்ள மாசுகள்லாம் நீங்கி அவன் பக்தியை அடைஞ்சிட்டான். அதனால் அவன் மனசில் இருக்கக்கூடிய ராகத்வேஷங்கள், அதாவது மனசில் வேண்டாத சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த குப்பை குளங்களெல்லாம் தொலைஞ்சு நன்னா காலியாகி அவன் மனசு சுத்தமாச்சு. யுத்தத்தின் போது பகவான் உபதேசம் பண்ணினார், ஞானோபதேசம் பண்ணினார், அதான் கீதோபதேசம் பண்ணினார். காலத்தினுடைய மகிமையினால் அது அப்போ எனக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தது, எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனால் இப்போது என்னுடைய மனக்கலக்கங்கள்லாம் நீங்கி அதனால் அர்ஜுனன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பகவானுடைய திவ்ய சரணத்தை தியானம் பண்ணுறான். இப்போ தான் அவனுக்கு அதனுடைய இதுவே புரியறதுன்னு சொல்கிறான். பூரண பக்தியை அடையிறான். அதனால் மனசு அழுக்கெல்லாம் நீங்கி மன தெளிவு பெறுகிறான். குணங்களினுடைய புண்ணிய பாவங்களும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்று ஆசை அனைத்தையும் விட்டுட்டு அவனுக்கு ஞானம் உண்டாருது. அதனால் அர்ஜுனன் எந்த வகையிலுமே துக்கம் இல்லாதவனாக ஆகனான்.
இதையெல்லாம் தெரிஞ்சின்ற தர்மபுத்திரர், சரி நமக்கு மட்டும் இந்த லோகத்தில் என்ன வேலை, கிருஷ்ணனே போயாச்சு, இனிமேல் நம்மளும் போகணும் தான் அப்படின்னு நினச்சிண்டார். குந்தி தேவி அர்ஜுனனுடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு பகவான் இடத்துலையே மனசை அப்படியே ஸ்திரமாக செலுத்தி அந்த சம்சாரத்துலேருந்து அவளும் விலகி வைராக்கியத்தை அடைஞ்சா, ஜீவன் முக்தியை அடைஞ்சா அப்படின்னு சொல்கிறா. காலில் ஒரு குத்தின ஒரு முள்ளை இன்னொரு முள்ளால் தான் எடுக்க முடியும். அதே போல் பகவான் எதுகுலத்திலேயே அவதரித்து பூமியினுடைய பாரத்தை எதுகுலத்திலையுமே அழிய வச்சு பூமியினுடைய பாரத்தை குறைச்சார். ஒரு நாடக வேஷதாரி எப்படி தன்னுடைய நாடகங்கள்லாம் முடிஞ்ச உடனே தன் வேஷத்தெல்லாம் களைச்சிட்டு தாத்தா இடத்துக்கு போயிடுவாளோ, அவள் நான் கொஞ்ச நாள் தான் நடிப்பா, திருடனாக நடிக்கிறா, போலீஸ்காரனா நடிக்கிறா, ராஜாவாக நடிக்கிறா. ஆனால் நாடகம் முடிஞ்சோடனே அவாவா வேஷத்தை கழிச்சுட்டு அவாவா சொந்த இடத்துக்கு போயிடுறா இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த நாடகம் முடிஞ்சவொன்னு போகிற மாதிரியே பகவான் தன்னோட இடமான வைகுண்டத்துக்கு போயாச்சு. அவர் எப்போ கிளம்பினாரோ வைகுண்டத்துக்கு, எப்போ கிளம்ப போகிறார்னு பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி உடனே கலி வந்து டப்புன்னு உள்ளே பூந்துனுட்டான். இப்படி தர்மபுத்திரர் இந்த லோகத்தை விட்டு போகணும் அப்படின்னு தாம் முடிவு செஞ்சதுனால அவர் பரீட்சித்துக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் தர்மபுத்திரர் பிராஜாபத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இஷ்டியை பண்ணி மர உரியெல்லாம் தரிச்சுண்டு மௌனமாக யாருடையும் பேசாமல் ஒரு பைத்தியக்காரன் போல் அவர் மாட்டுக்கு எதையும் பார்க்காம எதையும் கேட்காம அவர் மாட்டுக்கு வடக்கு பக்கமாக போக ஆரம்பிச்சுட்டார். இந்த பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணினார். தம்பிகள் எல்லாரும் தர்மபுத்திரரை பின்தொடர்ந்துட்டு போனால் எல்லாரும் அந்த நாராயணன் இடத்துல ரொம்ப பக்தி உள்ளவாளாக ஆனால் மனசை பகவான்கிட்டயே செலுத்தி யாருக்கும் கிடைக்க முடியாத, கிடைப்பதற்கு மிக மிக அரிதான அந்த மேலான கதியை அவள்லாம் அடைஞ்சா. விதுரர் பிரபாச தீர்த்த கரையில் பகவான்கிட்ட தம் மனசை செலுத்தி சரீரத்தை விட்டுட்டு பித்ரு தேவர்களெல்லாம் அவரை அழைக்க தன்னுடைய லோகத்துக்கு அவரும் போனார். அதுக்கப்புறம் திரௌபதியும் வாசுதேவர்கிட்டம் பக்தியை செலுத்தி உத்தமமான கதியை அடைஞ்சா. பகவான் வைகுண்டம் போனதும் பாண்டவா எல்லாரும் பகவானை அடைஞ்சதும் ஆகிய இப்பேற்பட்ட இந்த சரித்திரமானது கேட்குறவாளுக்கெல்லாம் மகாவிஷ்ணு இடத்துல ஒரு நிலையான பக்தியையும் அந்த பக்தியால் அவளுக்கு மோட்சமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறா. இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த 16வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.